Hi, hello, good morning children. I am Vijayalakshmi from Tiny Tots group of schools. I am teaching social studies for 4th class students. Today I am going to start lesson number 13. What is the name of lesson number 13? Human resources. What is the name of lesson number 13? Human resources. Till now we came to know about the minerals, the soil, next the forest and wildlife, forest and wildlife, next mountains, plains, plateaus, coastal areas like that. Okay, today we are going to know about the living things. What is living thing? Humans. Human beings are living things. Human beings are living things. Okay, today I am going to say about human resources. Human resources. Okay, what is the meaning of human resource? What is the meaning of human resource? See children, India is blessed with so many natural resources, not man-made. Already I told you now, forests, minerals, and soil, and plateaus, plains, coastal plains, islands like that. India is blessed అంటే ఇండియాలో ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏ రకాల ల్యాండ్ ఫామ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇండియాలో అన్ని రకాల ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ వై yesterday I told you India is a subcontinent. India is a subcontinent. India is blessed with so many natural resources. Not only that, it is blessed with human resources also. So many talented people are there in India. They can do lot of works very efficiently. ఎంతో తెలివితేటలతోటి చాకచక్యంతో ఏ పని ఇచ్చినా అత్యద్భుతంగా చేయగలిగిన మనుషులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక ఫ్యాక్టరీ వర్క్ కానివ్వండి, లేకపోతే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే అత్యద్భుతంగా చేయగలిగిన శక్తివంతులు ఇండియాలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, these people are called natural resources. These are human resources. The natural resources alone are of no use. If the natural resources are alone, ఒక బంగారం దొరికిందనుకోండి, ఒక వెండి దొరికిందనుకోండి, ఒక క్రూడ్ ఆయిల్ దొరికిందనుకోండి, పెట్రోలియం దొరికిందనుకోండి, అచ్చం అది దొరికితే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? దాన్ని ఏం చేయాలి? మనకు కావలసిన వస్తువుల రూపంలో దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. క్రూడ్ ఆయిల్ దొరికితే దాన్ని శుభ్రం చేసి పెట్రోలియంగా, డీజిల్గా, లేకపోతే కిరోసిన్గా మార్చుకోవాలి. బంగారం ముద్దలుగా దొరికిందనుకో మనకు కావాల్సిన జ్యువెలరీ ఆకారంలో షేప్ చేయగలగాలి. ఇలా షేప్ చేయడానికి ఎవరు కావాలి? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని యూస్ఫుల్ థింగ్స్ లోకి మార్చుకోవడానికి ఎవరు కావాలి? దేర్ షుడ్ బి హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనిషి అనేవాళ్ళు లేకపోతే ప్రకృతిలోని వస్తువుల్ని ఎలా ఉపయోగపెట్టుకోవాలో ఎవరికి తెలియదు. మనిషికి మాత్రమే సాధ్యం. ఓకే, to utilize the resources effectively, we need people who are well educated and rational and intelligent. Well educated, బాగా చదువుకున్న, బాగా తెలివైన, రేషనల్ అంటే ఏంటి? రేషనల్ ఏ పని ఎలా చేయాలో, ఎంతవరకు సక్రమంగా చేయాలో తెలిసిన మనుషులు కావాలి. To utilize natural resources, we need human resources. How would be the human resources? They should be intelligent, wise, rational and well educated. చదువు లేనివాడు వింత పశువు అన్నారు. వింత పశువుతో సమానం అన్నట్ట. రెండు కొమ్ములు లేని, రెండు కూరలు లేని ఒక జంతువుతో సమానం. అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి చదువుకోవాలని అర్థం. ఓకే నాన్న? సో టు యూటిలైజ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ very effectively, we need human resources. Human resources means human beings. Okay, so now I am going to say about the reasons for India being underdeveloped. The reasons for India being underdeveloped.
ఇండియా బీయింగ్ అండర్ డెవలప్డ్. అండర్ డెవలప్డ్ మీన్స్ బాగా డెవలప్ కాలేదంటమ్మా. ఎందుకు డెవలప్ కాలేదు, ఎందుకు అభివృద్ధి చెందలేదు, ఎందుకు గ్రోత్ రాలేదు? ఒక జపాన్లో అవును, ఒక చైనాలో అవును, ఇంకా ఎందుకు మన దేశంలో అభివృద్ధి బాగా సాధ్యపడలేదు? వై డోంట్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా? వై ఇండియా ఈజ్ అండర్ డెవలప్డ్? వై ఇండియా ఈజ్ అండర్ డెవలప్డ్? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ దట్? India has the second largest populated country in the world. India is the second populated country in the world. Okay, what is the first populated country? China. Population means, what is the meaning of population? ఎక్కువ జనాభా, విపరీతమైన మనుషులు, ఎక్కువ మంది సంఖ్యలో మనుషులు ఎక్కడ ఉంటారు ఫస్ట్ ప్రపంచం మొత్తం మీద? నియర్లీ 130 crores of people are there in China. In India, nearly 110 crores of people are there. It is very difficult to provide all the facilities to each and every person in India, to this 110 crores of people. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి, ఇండియాలో పుట్టి పెరిగే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చదువు, బట్టలు, తిండి, నీళ్లు, మంచి గాలి, మంచి ఇళ్ళు సమకూర్చడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే విపరీతమైన జనాభా ఉంది. సో ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా లివ్ బిలో పావర్టీ లైన్. ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా లివ్ బిలో పావర్టీ లైన్. పావర్టీ లైన్ మీన్స్ దారిద్ర్య రేఖ. అంటే ఎక్కువ శాతం మంది పూర్ పీపులే ఉన్నారమ్మా. ఎక్కువ డబ్బులతోటి లగ్జరీగా బ్రతుకుతున్నవాడు, ఏం కావాలంటే అది తెచ్చుకునేవాడు లేరు. 60% ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ బిలో ద పావర్టీ లైన్. దరిద్ర రేఖకు దిగువగా ఉన్నారు, కింద ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? చాలా తక్కువ సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నారని అర్థం. మనలాగా ఇళ్ళు, మంచి ఇళ్ళు, బట్టలు అట్లాగా చాలా మందికి లేవు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ బిలో పావర్టీ లైన్. ఓకే, సి అండ్ they earn money less than their daily needs. For example, if my father is earning 10,000 for the month, ఒక నెలకి 10,000 వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఖర్చులు 20,000 ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు బిలో పావర్టీ లైన్ క్రింద ఉన్నట్ల, అబోవ్ పావర్టీ లైన్ క్రింద ఉన్నట్ల? బిలో పావర్టీ లైన్. Why? Because he is getting less amount of money per the month. So that's why we can say that he is below the poverty line. They do not enough money to fulfill their daily needs. They cannot buy vehicles, they cannot buy houses, they cannot buy proper clothes, they cannot buy proper food, like that people are having very less comforts, తక్కువ సౌకర్యాలను కలిగి ఉన్నారు. And see, the main reason for the people in India for over increasing, what are the problems of ever increasing population? పాపులేషన్ బాగా పెరగడానికి పెరిగే పాపులేషన్ వల్ల వచ్చే కష్ట నష్టాలు ఏంటి? ఎక్కువ జనాభా ఉండడం వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. What is that? If you are 4 members in the family, if your father brings 2 biryani packets, those biryani packets are enough for 4 members. If 10 members are there, how much food would they get? With 2 biryani packets? 2 biryani packets తోటి 10 members కి ఎంత వస్తుంది? ఫుడ్ ఎంత వస్తుంది? కొంచెం వస్తుంది. అదే 4 members ఉన్నారంటే పొట్ట నిండా తృప్తిగా తిన్నంత వస్తుంది. అర్థమైందా? If your father is earning 20,000 for the month, if you are 1 or 2 children only in the house, he can buy all of the things what you need. Or otherwise, if there are 6 members, 6 children in your family, can they get same like 2 members? Can they get same like 2 members? That's impossible. Why? Because తెలుగులో సామెత ఉందమ్మ, మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పలసన అవుతాయి అంట. బాగా అంత గిన్నె నిండా మజ్జిగ చేసి పెట్టిందంట అమ్మ. చుట్టాలు రావడం మొదలు పెట్టారంట. మజ్జిగ కొనుక్కు రాలేదు కదా, అప్పటికప్పుడు మజ్జిగ కొనుక్కు రాలేదు. ఆ మజ్జిగలో నీళ్లు పోసి వాళ్ళకి పోయటం మొదలు పెట్టిందంట.
అంటే ఏంటి, జనం ఎక్కువైపోతే మజ్జిగ పలచబడిపోతాయి, నీళ్ళ మజ్జిగ అయిపోతాయి. లైక్ దట్, so there are so many problems of ever increasing population. So many problems of ever increasing population. What are the problems of ever increasing population? See, India is unevenly distributed. First one, what is the first reason? India is unevenly distributed. Uneven distribution. See, look at me, all of you look at me. Uneven distribution means there are no proper same type of water resources, same type of soil, same type of population all over India. ఇండియా మొత్తం మీద సమానంగా ఏ ప్లేస్ లో పెట్టినా సమానంగా నీళ్లు ఇళ్ళు జనాభా ఒకటే, సాయిల్ మంచి సాయిల్, డ్రింకింగ్ వాటర్ సమానంగా లేవమ్మా. ఒక చోట చక్కటి రివర్స్ ఉన్నాయి, ఒక చోట ఎత్తైన హిమాలయాలు ఉన్నాయి, ఒక చోట కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఉప్పు నీళ్లు ఉన్నాయి, ఒక చోట ప్లేన్స్ లో విపరీతమైన జనాభా ఉంది, డెజర్ట్ లో జనమే లేరు, డెజర్ట్ లో జనమే లేరు. ఇలాగా the India's population is unevenly distributed. The India's population is unevenly distributed. That is the first reason. And the second reason, so many people are living in how uneven distribution. Some people are living in hilly areas like Himalayan mountains, Aravalli mountains, next Nilagiri hills, like that. The people who are living near hills, there is less population. Why? Because there are no proper roads. Near hills, కొండల మీద ఎక్కువ రోడ్లు వేయగలుగుతామా? జనాభా ఎక్కువగా వెహికల్స్ వేసుకుని వెళ్ళగలుగుతారా? ఇంపాసిబుల్. Like that, there is less population in hilly areas and deserts. ఎప్పుడు ఎండ బాగా విపరీతంగా కాసే డెజర్ట్ లో మంచినీళ్ళు దొరకవు, జనం ఉండగలుగుతారా? ఉండలేదు. Where would they stay? They like to live in plains. ప్లెయిన్స్ లో చదరమైన నేలలు ఉంటాయి, నేల సారవంతంగా మంచి పంటలు పండుతాయి, రివర్స్ వల్ల డ్రింకింగ్ వాటర్ దొరుకుతుంది. దట్స్ వై ఎవ్రీబడి వాంట్ టు స్టే ఇన్ డెజర్ట్ ఏరియా, నాట్ ఇన్ డెజర్ట్ ఏరియాస్. దే వాంట్ టు స్టే ఇన్ ప్లెయిన్స్ ఓన్లీ. And the second one, so many people are coming from villages to cities. చుట్టూ ఇప్పుడు నర్సరావుపేట చుట్టూ 10 పల్లెటూర్లు ఉన్నాయి. అల్లూరివారిపాలెం, కేశాన్పల్లి, రావిపాడు, ఇటువైపు వచ్చేసరికి ఇంకా మొలకలూరు, ఇలా సాతులూరు, జొన్నలగడ్డ, ఇలా చాలా ఊర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఊళ్ళ నుంచి పనుల కోసం టౌన్కి వస్తున్నారు. పల్లెటూరి వాళ్ళు టౌన్కి వస్తున్నారు. టౌన్కి వచ్చి ఉండటం మూలాన టౌన్లో జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ ఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ for the employment. This is also one reason. Second one, people are migrating to cities. People are migrating to cities. Okay, that is the second reason. And third reason, most, see, 3 out of 4 people, for example, if 4 members are there in one place in ఇండియాలో 4 మనుషులు ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళలో 3 విలేజెస్ లోనే నివసిస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్. 3 out of 4 people are living in villages only. These are the two reasons for India being underdeveloped. ఇండియా ఇంకా అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, అసలు న్యాచురల్ గానే ఒక చోట మంచి స్థలాలు, మంచి పొలాలు, డ్రింకింగ్ వాటర్, చక్కగా పంటలు పండే నేలలో ఉన్నాయి. ఒక్కో చోట అసలు పంటలు పండని థార్ డెజర్ట్ ఉంది. ఇంకొకటి, ఎక్కువ శాతం మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం, పనుల కోసం విలేజెస్ నుంచి సిటీస్ కి, టౌన్స్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు. These are the reasons for India being underdeveloped. India's ever increasing population had led many problems. What are the problems with the ever increasing population? Overpopulation. Problems with overpopulation.
ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఓవర్ పాపులేషన్. ఓవర్ పాపులేషన్ వలన వచ్చే కష్ట నష్టాలు ఏంటి చెప్పండి అమ్మ. ఇందాకే చెప్పారు, ఎక్కువ మంది జనాభా ఉండటం వల్ల ఎటువంటి నష్టాలు వస్తాయి మనకి. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? లుక్ ఎట్ మీ చిల్డ్రన్. షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఫుడ్ వాటర్ సరిగా దొరకవు. షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఓవర్ ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్. ఎక్కువ మంది జనాలు ఉండటం వల్ల ఆహారానికి నీటికి కొరత ఏర్పడుతుంది. ఇదివరకు మేము చిన్నపిల్లలప్పుడు నీళ్లు బాటిల్స్ లో కొనుక్కోవాల్సి వచ్చిన అవసరం ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు బాటిల్స్ కొనుక్కోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మంచిగా క్యాన్ వేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. వీఆర్ బయింగ్ వాటర్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ పాపులేషన్ ఉంది. ఎక్కువ మంది జనాభా పెరగటం మూలాన వచ్చే నష్టం ఇదన్నమాట. వచ్చే నష్టం ఇది. సెకండ్ వన్, షార్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. షార్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. షార్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. స్కూల్స్ లో ఎక్కువ మంది ఉంటే, పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉంటే, క్లాస్కి 50 మంది కూర్చున్న దానికి ఇప్పుడు మీరా 22 మంది కూర్చున్న దానికి తేడా ఉంటుంది కదమ్మా. Each I can watch each and every person. If there are 30 members in the class, if there are 60 members in the class, can I watch? Can I take care? No. So there would be shortage of schools and colleges. Schools, colleges kuda shortage vastundi. Third one, illiteracy. Third one, what is the third one? Illiteracy. Colleges lo schools lo చేర్చుకోపోవడం మూలాన ప్రజలు చదువుకోలేకపోతారు. ఇందాకే చెప్పాను, చదువు రాని వాడు కదలలేని జంతువుతో సమానం. వింత జంతువుతో సమానం. చదువుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటేనే దేశం బాగుపడుతుంది. అండర్ డెవలప్ కాకుండా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్, దేర్ వుడ్ బి ఇల్లిటరసీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్లిటరసీ? చదువు లేనితనం, నిరక్షరాస్యత. చదువు లేనితనం. నెక్స్ట్ వన్, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఫోర్త్ వన్, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. Increase of unemployment. Increase of unemployment. ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం పోతుంది. ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం పోతుంది. తక్కువ మందిని మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలిగిన బాధ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీన్స్ నిరుద్యోగం, ఉద్యోగాలు, ఉపాధి లేని, ఆక్యుపేషన్స్ లేని పరిస్థితి. Okay, next one, increase in poverty. Increase in poverty. Increase in poverty means daridram. Poverty means daridram. Increase in poverty. Increase in poverty. దరిద్రం పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బట్టలు దొరకవో, తినడానికి తిండి దొరకదో, తాగడానికి నీళ్లు దొరకవో, చదువుకోవడానికి స్కూల్స్ ఉండవు, ఉండటానికి ఇళ్ళు ఉండవు, ఆ పరిస్థితినే దరిద్రం అంటారు. దరిద్రాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు? దట్ ఇస్ కాల్డ్ పావర్టీ. దట్స్ కాల్డ్ పావర్టీ. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఓవర్ పాపులేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. సెకండ్ వన్, షార్టేజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ వన్, illiteracy. What is the next one? Fourth one, increase of unemployment. Increase of unemployment. Next, increase in poverty. Increase in poverty. So these are the problems of overpopulation. These are the problems of overpopulation. Understand? What did you learn in this class? What are the problems of, what are the reasons for India underdeveloped? India ఇంకా బాగా డెవలప్ కాకపోవడానికి కారణాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాం. And next one, what are the problems of overpopulation? Okay, children, bye children. You write in your homework notebook and rewrite again in homework notebook. Which lesson is this? Lesson number 13, human resources. Okay children, bye.